إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد معروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رسول الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طينته محمد لم يزل نورا من الكدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد
حقا على عالمي يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد فضل على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد نسيب الغمة والظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد الرحمن بالنعم محمد صفوة البري وغيرته محمد طاهر من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لاحق للضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد قدام للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رحم الأمم الفاتحة عند رسول الشفيع قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواج ذرية الأنصار وأصحابه أحباب بسم الله وكافة المغرب مشارق الأرض إلى مغربها برها خصوصا سادة الأنقم من أهل الماء الوجه الزمر فرد من أهل الماء حضر القرون يسوسا سنة مهجر الله عليه وسلم أعظم في المقدم محمد بن علي بعال وشهد مسألة بمسارتنا عند بأبيه ثم الأرواح كافة المعارف والمنافع ومسلك والمنافع من شيخ الحضرة والأذكار والأوراق والأحزاب والزمان صلوات دعوات النجاة والمبين خصوصا قراءة كتبهم وأورادهم وعزام ومنظمات وصلوات دعوات ونجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام في أوقاتنا ثم الأرواح كافة من أهل البلد أهل قلم من دار السلام خصوصا صاحب هذا الدار البارك الحبيب محمد بن حسين السجاد وهؤلاء الأولياء الأصفياء أهل الرجال هؤلاء الحبيب أحمد بن الحبشي والحبيب محمد بن شاوه علي بن سالم الملهي وكافة أولياء وسلطة كافة المنجمين
أن الله يتغشاهم برحمة واسم الجنة نضعيف علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كرامات وفاتهم من الآخرة نسألك يا رب بركات هؤلاء أولياء وصياتك أن تكرمون تستر عيون الشكرون عبدي حاجات الدنيا الآخرة واشف مرضانا خصوصا من شر الشفاء عبد الله لطفي بن أجان ماهدين وكل من أوصل الشفاء من إخوان أصل الأحباب الله يشفيهم شفاء عاجز شفاء ما يقدر يساق ومن لا ألم على هذه من صالح جالبة لكل خير دافعة لكل شر نار من أشمين وإلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا لك حمدا يوافي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين معاشر الحبايب خبراء حاضرين حضرات جماعة مجلس تعليم di kediaman Habib Muhammad bin Segar Majelis Kampung Waspada Rahimani Rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di petang hari tanggal 19 pada bulan Zulhijjah, malam 20 Zulhijjah dalam keadaan sehat walafiat di rumah yang penuh berkah ini melanjutkan kebiasaan baik kita menghidupkan majelis ta'lim. Alhamdulillah, ikhwan rahimakumullah, tinggal kurang lebih 10 atau 11 hari lagi kita akan berada di tahun 1440 Hijriah. Mudah-mudahan Allah memberkahi sisa hari-hari ini, tertutup tahun 1440 Hijriah, tertutup bulan ini dengan ketaatan dengan memperbanyak ingat kepada Allah dan menjauhkan diri dari segala kelalaian dan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak lagi tertutup tahun ini insyaallah jika Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di sepanjang tahun 1440 Hijriah, dan mudah-mudahan segala amal saleh yang kita lakukan baik itu besar atau kecil termasuk lintasan niat salehah yang kita lakukan sepanjang tahun ini pun menjadi amal yang makbul diterima oleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap lebih kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan dari kebaikan-kebaikan baik zahir baik batin baik yang sifatnya hablum minallah ataupun hablum minan nas, Allah jadikan amalan istiqomah untuk kita lanjutkan pada tahun yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik, lebih indah, lebih nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pun sebaliknya segala bentuk dosa dan kesalahan yang hari-hari ini di tahun ini kita berusaha untuk meninggalkannya, mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita juga untuk meninggalkan segala dosa dan kesalahan tersebut insyaallah taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Matla al-Badran fi Huquqil Walidain dari Imam Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Kita sudah masuk di penghujung kitab. Mungkin tinggal 1-2 kali pertemuan kitab ini mungkin akan kita khatamkan insyaallah taala. Mudah-mudahan banyak kita peroleh, banyak kita bisa ambil dan nasihat-nasihat yang sangat tinggi dan berharga, terutama dalam perihal adab kita kepada orang tua kita, kewajiban kita terhadap orang tua kita, dan apa hak-hak mereka terhadap kita. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid tentang bagaimana tingginya derajat kedudukan orang tua kita
Sehingga di situ diceritakan perihal seorang sahabat yang datang curhat kepada baginda Rasulullah tentang perihal abahnya yang suka ngambil harta miliknya. Maka dalam cerita tersebut Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada sang anak tentang hal tersebut bukanlah sesuatu yang buruk dipandang oleh syariat. Sampai Rasul mengatakan, anta wa maluka li abik. Jangankan harta kau pun adalah milik abahmu. Engkau adalah milik abahmu. Kalau kita milik abah punya hak apa-apa, apalagi sekedar harta milikmu. Lalu pada pertemuan yang lalu juga kita sudah diajak oleh mu'allif mendengar sebuah hadis Rasulullah ketika ada juga seorang yang curhat kepada Rasulullah perihal wong tuanya yang terkesan berbuat zalim, entah dengan tidak memberikan hak, entah dengan dia mengambil hak milik anaknya, entah dengan apalah yang sifatnya di situ terkesan zalim. Maka apakah anak tetap wajib untuk menghormati, memuliakan wong tuanya? Kami topik masuk di dalam kosong. Ada tempat untuk orang tua yang masih kosong banyak. Ada 3 orang bisa masuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan wa in dhalaman wa in dhalaman wa in dhaliman. Walaupun dia zalim, zalim, tetap wajib anak menghormati, memuliakan wong tuanya. Walaupun zalim, sampai 3 kali Nabi mengingatkan itu. Sampai 3 kali. Lanjut kita ikhwan rahimakumullah daripada hadis Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir yang kita baca pengaduan seorang sahabat kepada Rasulullah. Faqala innahu akhadha minni mali. Seorang laki-laki annahu jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'iddi ala walidihi. Datang seorang pemuda mengadu kepada Rasulullah tentang perihal abahnya yang merugikan dirinya dianggap. Apa itu? Faqala innahu akhadha minni mali. Itu abahku sering ngambil hartaku tanpa izin, tanpa rukhsah. Ngambil segitu saja bagaikan seakan-akan hartaku adalah hartanya. Tak ngomong, tak pakai hitung-hitungan, ngambil dan tidak pernah dia diajak ngomong. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat tadi, anak muda tadi, amma alimta annaka malaka min kasbi abik. Wa lafdul Ibn Majah anhu qala lahu anta wa maluka li abik. In auladakum min atyabil kasbukum fakulu min amwalikum. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kau tahu tak, kata Rasulullah, kau ini adalah salah satu daripada harta milik abahmu. Anta wa maluka li abik. Engkau dan harta milikmu semuanya milik abahmu. Lalu Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid mengatakan, wala'allaka idza 'alimta annaka anta li abika fadlan an malika yadhhibu anka ghadabuka wa yarji ilayka 'aqlak wa la tams abaka bi adnasu walau akhadha kull malik. Jadi ketika orang itu membela dirinya, merasa dirinya tadi itu punya hak terhadap orang tuanya yang salah, dia nak bela diri, dia nak marah karena harta yang dipakai diambil oleh orang tuanya, maka Rasulullah mengatakan, kau dan hartamu milik abahmu. Maka kalau kau sadari itu, kata Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid, wala'allaka idza 'alimta annaka anta li abika, kau adalah milik orang tua kau, milik abahmu. Fadlan an malika, apalagi harta kau baik punya abah kau, nak dia apa punya hak dia. Apalagi sekedar harta milikmu. Kau, jiwa kau, jasad kau ada milik abahmu, nak dia apa kenapa terserah dia. Tak ada hak kau nak protes, nak apa-apa. Apalagi harta milikmu. Kalau engkau berpikir tentang itu, maka tidak ada engkau akan marah, engkau tidak akan emosi, engkau tidak akan bela diri, engkau akan kembali dengan sadar, dengan akal yang cerdas, menerima perlakuan wong tua tadi. Kalau kau sadari diri kau adalah, engkau dan hartamu adalah milik daripada wong tuamu. Wa yarja ilaika 'aqlak wa la tamis abaka bi adna su walau akhadha kull malik.
Kau tidak akan membalas keburukan kepada orang tuamu walaupun seandainya bukan cuma sebagian hartamu, seluruh hartamu diambil oleh abah kau. Kau tidak akan marah. Kalau kau sadar benar diri kau baik punya abah kau, dirimu pun milik abahmu, apalagi hartamu. Kalau kau rasa sepi benar-benar tentang hal itu, kau tidak akan pernah marah, apalagi nak bela diri dan menyalahkan abahmu sebagai orang yang terkesan zalim. Tidak, kata Rasulullah. Nah, kalau kita kembali kepada hadis yang kita baca kemarin, ikhwan rahimakumullah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan tetap wajib taat, tetap tidak boleh mengangkat suara, tetap tidak boleh kau marah, tetap tidak boleh kau membela diri walaupun kau tahu benar abah kau zalim, ibu kau zalim, wa in kan zaliman wa in zalim wa in zalim, sampai 3 kali Rasulullah ngomong. Sampai 3 kali. Tetap kita harus patuh, taat dan nurut dan tidak berhak membela diri kita, ya, seperti yang kami katakan kemarin, ngamuk, marah, ya. Asal di kita benar, walaupun memang seperti itu kata Rasulullah. Kau benar, abah kau yang salah. Kau benar, ibu kau yang salah. Tetap wa in kana zaliman, walaupun zalim, sudah zalim berarti benar suatu kesalahan yang dinilai dosa. Tetap, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggandengkan kalimat wala taqul lahum uffin itu dengan keadaan tertentu, waktu tertentu, ya. Boleh kita lakukan, tidak ada taklid, tidak ada tagih, tidak ada pengecualian dalam ucapan itu. Secara mutlak jangan kau mengatakan apalagi lebih dari itu. Tidak ada istisna di waktu tertentu. Ketika kau dizalimi kau boleh mengangkat suara, ketika kau dijahati kau boleh berteriak, ketika kau diambil hartamu kau boleh memberontak, boleh kau rebut, kau boleh bahkan misalnya melakukan apalah yang dahsyat yang kita hadapi, kau boleh mengucapkan teriakan, ucapan-ucapan yang kasar apapun. Tidak ada istisna dalam ayat tersebut. Dalam keadaan apapun tetap tidak boleh kita mengangkat suara. Baik tak boleh, apalagi lebih. Ini kadang-kadang kita nasallahu sering melakukan yang seperti itu, ya. Pegal dengan tingkah laku umi abah kita, memang dia bikin pegal tingkah laku umi abah kita, bikin kita malu kadang-kadang depan uang misalnya, ya. Sehingga kita keluarlah ucapan-ucapan, pas balik ke rumah ngamuk, ngempas ke pintu, ngebuk meja, apa nih, malu kebaik. Agak begitu memang melakukan hal yang membuat kita malu di luar, ya. Ibu kadang-kadang kayak itu juga. Tak kati alasan, tak kati pembelaan untuk kau ngamuk marah, karena mengucapkan itu tak boleh, tidak ada tagih, tidak ada situ pengecualian. Jadi tetap harus kau sadari hukum ini berlaku dalam keadaan apapun, dimanapun, dengan alasan apapun. Sampai Nabi mengatakan wa in kana zaliman wa in kana zalim, sampai 3 kali Nabi mengatakan walaupun orang tua kita zalim, benar-benar zalim, tetap ya kita bagaikan hamba. Anta wa maluka li abik. Jadi nak diuntalkannya, nak disimpannya, nak dinyengguangnya, kita seperti harta milik mereka. Tidak ada hak kita untuk melakukan perlawanan dalam bentuk apapun. La ilaha illallah. Tapi itulah kadang-kadang kita salah minta nasihat, ya. Begitu ketemu orang macam yang kami sampaikan kemarin, ya, pas kita nyampu, ngapa inti sampai nyegak ebo inti macam itu, nyegak abah inti macam itu, pegelnya apa macam itu. Pas didengar, wajar. Kalau aku jadi kau cak itu juga aku. Ternyata bukan kiai yang kita tanya ini, bukan wong soleh, bersekutu dengan iblis. Kalau aku jadi inti macam itu juga, mungkin bahkan lebih dari kau aku. Jadi saya akan diperkuat. Tapi kita tadi yang salah tadi, padahal salah, tetap salah. Tapi ikhwan rahimani rahimakumullah, ya haddatul akh, arjuka an ta'lam anna minnatun walidayka 'alayka tasmu an muqabalati mukafa'atun mahma fa'alta ma fa'alta mahma minal ma'ruf illa in hala wahidah. Ketahuilah wahai saudaraku, kata beliau, ya hadratul akh, arjuka an ta'lam, aku berharap engkau pahami ini, kata beliau, anna minnatul walidayka, kelebihan, kemuliaan yang diberikan oleh orang tua kau kepada kau itu, tasmu sangat tinggi, tak bisa kau balas dengan apapun. Tak bisa kau balas jasa mereka dengan apapun. Ma fa'alta, walaupun kau telah berbuat apapun, kecuali sikap jalur yang memang sudah pernah disampaikan Rasulullah. Satu jalan yang bisa menebus itu, cuma di zaman kita tidak ada. Min ma'ruf illa fi halin wahidatin law kanat minka dhimmatun bihaqqihima. Law
kunta minka gumtu bihaqqihima. Kau bisa menebus kebaikan orang tuamu kalau kau bisa menjalankan satu perkara ini. Hiya innaka tarahuma mamlukain fatastarihima fata'aqfa ya'tiqani kama nasun ala dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali sikok, kata beliau. Kalau kau dapatkan orang tua kau itu menjadi hamba sahaya, lalu kau kumpulkan duit, kau beli mereka itu, lalu kau merdekakan. Cuma itu bisa membalas harga jasa jeripayah orang tua kita dari semenjak ngandung sampai kita besar. Cuma dengan itu. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ya bagi orang yang mampu barangkali punya duit, ini hal yang gampang. Tapi belum tentu hati orang itu akan dibukakan oleh Allah. Boleh jadi ada orang akan membiarkan orang tua menjadi hamba sahaya. Kama nasun ala dzalika nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Imam Muslim wa Bukhari. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Fi adab al-munfarid wa ibni Abi Syaibah wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Mundhir wa rawahu Baihaqi. Jadi begitu banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini. Cukuplah dengan kalau kita dengar dari Imam Bukhari wal Muslim, apalagi ditambah dengan haula a'immatul muhadditsin yang juga mengeluarkan hadis ini. Wal mukafatu huna ma'gula fa innal mamluk kal mayyit fa itaquhu ka ihyahu fa yakunu hadha mumathila litasbihima fi hayatil walad. Jadi Rasulullah mengatakan seorang anak itu akan mampu dalam makna dia dianggap membalas apa yang dilakukan oleh orang tuanya dalam kebaikan kalau dia mendapatkan dua orang tuanya dalam keadaan menjadi hamba sahaya, lalu dia beli, lalu dia merdekakan. Karena secara akal, secara hukum mengatakan hamba saya itu seperti barang, seperti benda, seperti benda, seperti juga mayit, yang mana dengan keadaan itu mereka tidak bermanfaat, tidak berbuat apa-apa, tidak ada nilainya, nak dibuang, nak dihibahkan, nak diwakafkan, nak dijual, nak jadikan gadai pun boleh. Itu hamba sahaya. Saking seakan-akan manusia tanpa ada harga. Lalu engkau i'taqahu, engkau merdekakan mereka, seakan-akan engkau menghidupkan mereka dari kematian. Jadi kalau seorang hamba sahaya itu seperti mayit, tidak ada apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa dia. Nak dia apa-apa kan dia cuma pasrah. Nah, kalau kita dapatkan orang tua kita memang sebagai hamba sahaya, lalu kita merdekakan, berarti seakan-akan kita menghidupkan mereka. Bukan cuma melepaskan mereka dari penjara, tapi menghidupkan kembali mereka sehingga mereka memiliki qimah, memiliki kedudukan di sisi hukum yang berlaku. Fa yakunu hadza mumathilan li tasbihima fi hayatil walad. Amma ghairu dzalika fa mahma ahsanta fa anta muqassirun wasyari' fa anta muqassir. Selain daripada itu, walaupun apapun yang kita lakukan, haji ke umi kita, umrah ke umi kita, ngendong umi kita, ya, pergi umrah kan banyak cerita itu. Orang menggendong, bukan sampai zaman sekarang pun masih diviral kok, aduh ngendong uminya ketika tawaf, sa'i safa marwah. Mahma kau belikan istana, kau belikan apalah kemauan orang tua kau, tidak bakal kau bisa membalasnya kecuali apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah tadi. Sekarang hal itu tidak mungkin terjadi karena orang tua kita zaman ini yaumul kiamat nanti, wallahu alam, akhir zaman barangkali perbudakan itu muncul, maka tidak akan kita mampu membalasnya. Tidak akan kita pernah mampu kecuali dengan cara yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anta muqassir, walaupun kau telah memberikan apapun hak milikmu, kau baguskan segala kehidupan orang tuamu, kau lakukan segala apa yang dia inginkan, belum bisa membalas jasa mereka. Walaupun kita sudah banyak berbuat kebaikan, tapi belum bisa terhitung membalas jasa mereka. Fa anta muqassir, kau tetap dihitung orang yang masih punya kekurangan. Wasyari yaj'alhuma atiqaini bimujarrad syara' al-walad lahuma la yuhujuhuma lisdar al-ibarah haqqal walad bima ya'tiqani li alla yakunu fi dhalika syabh minna minnu alaihima. Lalu di sini ceritakan ada seorang bertanya kepada seorang ulama, walaqad sa'ala ba'dul abna 'aliman hal gumtul an bihaqqi ummi. Ada seorang datang kepada seorang yang alim, seorang ulama. Kita pernah dengar cerita zaman sahabat, ada seorang anak dari Yaman menggendong uminya dalam perjalanan haji dari Yaman dengan berjalan, bukan naik mobil, bukan naik kereta, bukan naik kendaraan,
Terkadang dia dapat kendaraan, tapi lebih sering dia berjalan mengendong, bukan cuma ngendong baik umumnya dalam keadaan lumpuh. Bukan cuma ngendong baik, ketika umumnya lapar didudukkan, dicarikan makan, disuapinya. Ketika umumnya nak BAB dilayaninya. Ketika umumnya panas pengen mandi, dimandinya. Seperti membawa bayi, diogosi. Sampailah dia sampai ke Mekah. Dari Mekah dia pun akhirnya melakukan ibadah haji ke Arafah, tawaf, sa'i, Safa, Marwah, di Muzdalifah, semua umumnya selalu dalam gendongannya. Selesai ibadah galau-galau, lalu uminya pun berkendak pengen ziarah kepada Rasulullah SAW. Maka dia antarnya pula uminya tadi ke Madinah. Sampai selesai dia ziarah, maka dia pun bertemu dengan khalifah. Dia mengatakan ini kejadian zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dia mengatakan di zaman putra beliau Sayyidina Abdullah bin Umar. Ala kulli hal. Lalu orang tersebut yang dari Yaman ini dengan apa jeripah yang dia telah lakukan, dia mendekati Sayyidina Umar. Minta doa karena umumnya pengen berjumpa dan minta doa dari Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar pun mendoakan si ibu dan mendoakan juga si anak tersebut. Lalu si anak ini bercerita karena ditanya oleh Sayyidina Umar, apa yang sudah kau lakukan terhadap umimu? Diceritakannya segala gawe dia sepanjang hidup bersama uminya, dia ngeloroi uminya. Dia ngurus uminya, mandikan, makan, nyebok ke bla 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 bla, sampailah perjalanan haji dia lakukan. Sampai selesai haji dia pun ke Madinah. Ya. Lalu sang anak berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apakah dengan yang aku lakukan ini aku sudah membalas jasa umiku? Apakah aku sudah membalas jasa umiku dengan apa yang aku lakukan seperti ini? Maka Sayyidina Umar mengatakan, demi Allah, darah yang dikeluarkan, setetes darah yang dikeluarkan oleh ibumu saat melahirkan kau belum sebanding dengan apa yang kau lakukan saat ini. Sallallahu alaihi Nabi. Setetes darah yang keluar dari damul wiladah di saat melahirkan engkau dulu, itu masih belum sebanding dengan apa yang kau lakukan, segala yang kau ceritakan tadi. Nah, di sini ada cerita kemiripan sedikit tapi beda. Walaqad sa'ala ba'dul amda'il 'aliman hal gumtul an bihaqqi ummi. Ada beberapa orang bertanya kepada orang alim, apakah aku sudah melakukan menunaikan hak ibuku? Emang apa yang kau lakukan? Wa kana yahmiluha 'ala katfihi wa yutufuha awal Ka'bah, fa kana jawab dzalik. Jadi orang ini melakukan juga sama seperti tadi. Ya, uminya digendongnya di atas pundaknya, lalu dia pun melakukan ibadah haji, tawaf di atas pundaknya, sa'i Safa Marwah, dia lakukan semua itu. Maka orang itu bertanya kepada orang alim tadi, bihaqqi ummi hal gumtul an bihaqqi ummi wa kana yahmiluha ala katfihi wa yatufuha haula al-Ka'bah, fa kana jawab dzalika al-alim haqqan wa badi'an idza qala lahu anta tahmiluha. Maka orang alim tadi mengatakan, ya, jawabannya kepada orang tadi beda katanya. Kau ngendong umi kau ini dengan waktu kau digendong oleh umi kau dulu. Dari sini kau dah pacak sudah malas. Kenapa? Dulu umi kau ngendong kau berharap kau panjang umur, sehat walafiat. Tapi kau ngendong umi kau berharap umi kau meninggal. Tidak berharap umi kau panjang umur. Mungkin ini orang alim paham tentang orang tersebut. Artinya dia melakukan itu bukan karena cinta atau mahabbat, tapi karena suatu yang terpaksaan. Maka orang mengatakan anta tahmiluha wa tatamanna an tamut wa hiya kanat tahmiluka wa tatamanna an ta'ish. Bedanya kau sama dia, ini kau sudah turun tak begini. Ya, kau tak pernah terpikir, ya Allah, terus kalau aku macam ini Allah, karena aku menggendongnya terus. Tak kacau. Mama, yang ngurus uminya dalam keadaan susah, dalam keadaan terkapar, sakit, berat itu, memang tak pernah berharap, ya Allah cepat kami mati. Tak kacau mungkin. Ya. Tapi tidak ingat, ya Allah, terus kalau aku dengan kondisi seperti ini. Tak kata. Yang ada juga, sembuhkanlah ya Allah cepat, biar apa ya, lepas dari kita sibuk, capek, letih, ngurus dia yang sakit tadi. Beda dengan wong tua kau, kata alim tadi, kata orang lain. Wong tua kau dulu, waktu ngendong kau, berharap kau sehat walafiat, panjang umur. Panjang umur. Tak pernah terlintas untuk mengharap kau meninggal, tu tak kata. Beda dengan kita. Intamut wa tatamanna an tamuta wa hiya kanat tahmiluka wa tatamanna an ta'isha fasakata muqtani'an. Maka orang tadi itu, anak muda tadi mendengar nasihat itu tertunduk malu di hadapan orang alim tadi. Wa min syu'nil 'uququl walil walidan innaka tara 'aqid sayyi'il hal mufarriqul bali ra'ayna hadha bi'ayunina fi ahli al-'uquq
Naam, wallah ra'ainahum fi a'ba'sil halat wa alammaha wa asyaddaha. Aku telah menyaksikan, kata Ahmad bin Hadi Al-Hamid, bagaimana ukubah, bagaimana adab atau balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, uquq wa walidain. Naam wallahi ra'ainahum, demi Allah aku menyaksikan mereka fil aba'sil halat, dengan keadaan yang paling buruk, ya, hina, wa alam maha asyaddaha, dan dia mengalami sakit yang sangat, nahum bi'ainain ba'idina 'anil qulub la yahiqqu 'alaihim syafiq fi syiddah, dan kami saksikan mereka tidak memiliki hati yang lembut, jauh daripada rahmat. Fi syiddatin wa la ya'khudhu bi yadihim karim fi kurbati bi khilafil barin. Ya, tidak ada belas kasihan dan orang pun tidak berbelas kasihan kepada mereka ketika mereka dikasihkan kepada dia, sehingga dia dalam keadaan terlantar, dalam keadaan sakit, dalam keadaan keburukan, hal zahir batinnya buruk, dan mereka tidak mendapatkan pandangan dari Allah, dan manusia pun tidak memandang kepada mereka. Berbeda dengan orang yang berbakti. Bi khilaf al-barin fa anna ra'ainahum wa narahum ila al-qulub yatamanna kullu nadir ilaihim. Berbeda dengan orang yang berbakti sama orang tuanya. Aku saksikan, kata beliau, semua orang cinta sama dia, semua orang senang melihatnya. An yataqaddam ilaihim bima yuhibbun, bahkan orang berlomba-lomba untuk memberikan hajat orang tersebut. Jadi berkah, hidupnya berkah. Orang yang berbakti sama orang tua tadi semua orang cinta, bahkan semua orang ingin berbakti kepadanya karena dia berbakti kepada umumnya. Ini Allah yang atur. Allah jadikan hati-hati manusia yamin ilaih, condong kepadanya, berbuat baik kepadanya, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya apa? Karena dia berbakti kepada orang tuanya. Disenangkan Allah di dunia. Ini di dunia, belum di alam barzakh, belum lagi di yaumil kiamat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia sudah dibalas oleh Allah. Sama dengan uququl walid tadi. Di dunia sudah dibalas oleh Allah dengan keburukan sebelum dia akan mengalami keburukan yang lebih parah di alam barzakh, dan lebih parah lagi di yaumil kiamat, di azab narnya api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil barin fa ana ra'ainahum wa narahum ila al-qulub yatamanna kullu nadir ilaihim ay yataqaddam ilaihim bima yuhibbun. Ra'ainahum la tatanazzala shiddah illa wa yakhrujuna minha ala aisar halu agrabuhu. Dan tidaklah aku saksikan orang-orang yang seperti itu, orang yang berbuat baik kebaikan itu, ketika mereka dapat satu kesulitan, kecuali langsung didapatkan jalan keluar yang dimudahkan oleh Allah. Setiap dapat cobaan apa langsung diselesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hada halu sinfain fid dunya. Ini keadaan dua kelompok manusia yang berbakti sama durhaka di dunia. Sudah kejiwaan, sudah ditampakkan Allah. Mungkin ikhwan masih ingat ikhwan. Bahkan ya, orang yang kafir sekalipun, kafir, berbakti sama orang tuanya yang juga kafir, disenangkan Allah di dunia, tapi sebatas dunia. Di alam barzakh, di akhirat dia tidak akan mendapatkan apapun. Cuma di dunia dibalas Allah dengan kebaikan. Ini kafir yang orang tuanya kafir. Nah, wa kaifa bi mu'min wa ummuhuma wa abuhuma mu'min. Apalagi kalau orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dia sendiri muslim, orang tuanya juga muslim. Wa hadha halu sinfaini fid dunya allati laysat bidaril jaza'. Ini kehidupan mereka di dunia yang kita saksikan, bagaimana keberkahan yang didapatkan oleh orang-orang yang berbakti kepada orang tua, bagaimana keterpurukan yang dialami oleh orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Ini di dunia. Ini dunia, ini kehidupan dunia, bukan darul jaza', bukan tempat pembalasan. Bukan tempat pembalasan, darul amal, tempat pembalasan mulai dari alam kubur. Terus nanti di surga kalau dia min ahlil khair, kalau dia ahlil fasik di neraka. Nah, sekarang di alam yang bukan darul jaza, mereka sudah ditunjuk Allah balasan itu, yang baik dengan kebaikan, yang buruk dengan keburukan. Sudah didatangkan Allah, sudah dirasakan Allah ke hasil dari kebaikan mereka tersebut atau keburukan mereka tersebut. Wa qad ja'ani hadha halu sinfain fid dunya allati laysat bidaril jaza' fa kaifa fil akhirah darul jaza'. Wa qad ja'ani dinana ma yuaddi ma ra'aynahu wa jarabna faqad qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ithnani yu'ajjilahumallah fid dunya. Ada dua perkara yang Allah cepatkan di dunia.
balasannya dicepatkan Allah di dunia sebelum di akhirat. Janji Allah di akhirat pasti, yaumul jaza. Hari kehidupan, hari yang akan di situ kita tidak ada lagi amal, tapi cuma mendapatkan hasil balasan dari perbuatan kita. Tapi ada dua amalan yang Allah akan berikan balasannya sebelum di akhirat. Di dunia sudah dicicipkan, di dunia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ithnani yu'ajjiluhum Allah fid dunya, al-baghi wa 'uququl walidain. Ada dua keuang yang akan Allah dulukan azab buat mereka sebelum dia rasakan di alam kubur dan di yaumul kiamat di nerakanya Allah. Pertama al-baghi, yaitu orang yang berkhianat. Wa 'uququl walidain, dan wong yang durhaka sama wong tua. Ay yu'ajjil 'uqubatihuma, Allah akan dulukan sebelum mereka di akhirat. Di dunia sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syaral muslimin, ittaqullah. Lalu Rasulullah pernah bersabda lagi dalam hadis yang lain, ya ma'syaral muslimin, ittaqullah wasilul arhamkum fa inna laisa min thawabil asra min silaturrahim. Lalu dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, yang dipercepat juga balasan baik itu baik atau buruk-burukan, yaitu silaturrahim. Orang yang menyambung silaturahim Allah akan balaskan di dunia sebelum di alam akhirat. Dan sebaliknya orang yang memutuskan silaturahim di dunia akan dibalaskan oleh Allah sebelum di akhirat. Fa innahu laysa min thawabil asra min silaturahim. Al-hadis rawahu Tabrani. Naktubu kullu hadha fi mawdu' al-bir wal 'uquq wa ta'assab ashadd al-asab idza nar al-ard taltahibu nawahiha attihaba bi niran al-'uquq la yatadhakkar al-walad fi kibarihi ma kana min walidayhi min hanan wal ataf wa ta'ab walau tadhkur liqa bil ma'ruf wa 'amil walidain ahsan mu'amalati wa la yaltafit adna iltifatahu limma ja'a fid din, kata sunnah al-kitab was sunnah min wasaya al-birrihima wa ihsan ilaihima wa talattuf bihima wa la infaqta lidzalika lafdhun wad dain fi nafsihi wa 'amiliha bima yamla'u qablahuma sururan wa farhan wa la yaqdir aqalla taqdir. Wallahu a'lam. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Lalu beliau mengitahu tentang keadaan yang sangat menyedihkan. Ta'assab asyad dan asaf, sangat disesalkan dan sangat-sangat disesalkan. Sekarang ini dunia dipenuhi dengan orang-orang yang ugugun walidain, orang-orang yang durhaka dengan orang tuanya, dengan segala macam bentuk kedurhakaan tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dan memperingatkan kita agar kita berbuat kebaikan kepada mereka, berbuat kemuliaan untuk mereka dan tidak pernah berbuat kasar, apalagi melakukan kezaliman kepada mereka. Bahkan dengan ucapan yang harus kita ucapkan dengan lemah lembut. Bahkan hal itu pun Allah perintahkan seandainya orang tua kita, maaf, dalam keadaan kafir sekalipun, tidak boleh kita berkata kasar. Kecuali kalau mereka melakukan sesuatu yang menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan, kita pun menolaknya dengan gaulan layinan, dengan ucapan yang lembut, bukan ucapan yang kasar. Orang tua yang kafir memerintahkan anaknya untuk melakukan suatu kedurhakaan atau melakukan suatu dosa, maka dijawab dengan tolakan yang lembut, bukan dengan kasar. Wa kaifa in kana abuhuma muslimaini. Bagaimana kalau kedua orang tuanya muslim, orang tua yang kafir nyuruh kita durhaka sama Allah, pun dituntut dalam syariat Islam untuk kita tolak dengan cara yang baik. Bagaimana dengan orang tua kita yang tidak pernah nyuruh kita untuk menentang Allah, cuma kadang-kadang perkara urusan kebutuhan pribadi mereka atau kebutuhan pribadi kita atau hak-hak mereka yang mereka tuntut, lalu kita melakukan sikap-sikap yang buruk, padahal mereka tidak pernah nyuruh kita untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW pun berwasiat dalam hadisnya, birru abakum tabarrukum abna'akum. Ini harus kita kenang terus ikhwan rahimakumullah, karena ini akan berlaku. Rasulullah mengatakan, berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, maka niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Ulama mengatakan ini hadis memberikan beberapa kabar gembira. Minha, di antaranya kita bakal panjang umur. Kita bakal panjang umur. Memang salah satu yang dijanjikan Allah, orang yang berbakti kepada orang tua dia akan panjang umur. Dengan apa? Karena kita bakal nyengok keturunan kita.
birru abakum tabarukum abnakum, berbaktilah kepada orang tua maka niscaya anak keturunanmu akan berbakti kepadamu. Kedua, kita bakal insyaallah punya anak keturunan. Ketika kita berbakti sama orang tua, maka insyaallah Allah akan berikan kita anak keturunan. Kita akan menyaksikan mereka dan kita akan merasakan. Dalam makna tidak akan diwafatkan Allah kecuali memang sudah ketentuan Allah ya. Kecuali kita sudah merasakan menikmati kesolehan sifat tingkah laku anak-anak kita. Tidak kita meninggal anak masih kecil-kecil tidak. Karena kebaktian itu akan kita rasakan sesuai dengan apa yang dijanjikan Rasulullah tadi, birru abakum tabarukum abnakum, berbaktilah kau hari ini kepada orang tuamu maka niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Walaupun sebagian ulama mengatakan boleh jadi kalaupun memang ajal menemui kita tidak ketemu masa-masa mereka dewasa, tapi setelah kita wafat mereka tidak akan lupa sama kita dan akan berbuat kebaikan ketika kita sudah berada dalam kubur dengan berbagai macam kebaikan yang mereka lakukan. Nah, ini mantuk hadisnya. Bentuk ucapan hadis itu seperti itu. Maka mafhum mantuk, maka kepahaman yang bisa kita dapatkan dari ucapan Rasulullah ini berarti sebaliknya. Sebaliknya apa? Kalau hari ini kita durhaka, maka pastikan besok anak keturunan kita akan durhaka kepada kita. Birru abakum tabarukum abnakum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka niscaya kelak anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau mafhum yang kita bisa dapatkan, kepahaman kita berbakti, kalau hari ini aku tidak berbakti kepada orang tuaku, maka besok anakku akan tidak berbakti kepada kita, bahkan boleh jadi lebih dahsyat, lebih menyakitkan dari apa yang pernah kita lakukan, menyakiti kedua orang tua kita. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah masih ada satu pembahasan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang sebagai penutup tahun sekaligus menghatamkan kitab ini. Kitab yang begitu banyak ya, nasihat-nasihat untuk kita petik, untuk kita amalkan daripada Hugugul Walidain Matlul Badrain fi Hugugul Walidain yang dikatakan Imam Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah, menyampaikan beberapa undangan acara majlis dan juga hall terhadap kita. Insyaallah Jumat malam Sabtu ini insyaallah seperti biasa jalsa majlis 2 mingguan kita di rumah Al-Habib Alwi bin Ahmad Bahsin, insyaallah ba'dal maghrib Jumat malam Sabtu. Kemudian pada isya dilanjutkan majlis di MTRI tempat almarhum Taufik Has Nuri. Lalu ikhwan rahimakumullah, Sabtu pagi insyaallah kita akan menghadiri hall Al-Imam Al-Arbillah Al-Gutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi di kampung BBC. Mungkin pagi 6:30 ada ziarah ke makam beliau. Acara hall sendiri mungkin dimulai jam 9:30, barangkali dimulai dengan bacaan kutubus salam, lalu acara-acara selanjutnya. Selesai dari Ahmad bin Hasan Al-Habsyi, kita lanjut pindah petang hari pada asar menghadiri hall Al-Arbillah Al-Habib Ali bin Salim Al-Madhid insyaallah taala. Lalu selesai dari situ besoknya kita akan ziarah, kita akan menghadiri pula majlis haul Al-Habib Al-Arbillah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab. Nah, malam Ahad itu ada acara di rumah Habib Umar, entah baca maulid atau burdah. Itu biasanya diadakan seperti itu. Kalau di BBC mungkin ada khataman, wallahu alam. Biasanya kadang malam itu ada acara. Yang jelas kalau Habib Umar tidak ada ziarah pagi karena beliau wafat, meninggal di kota Mekah, dimakamkan di Ma'lah. Masyaallah ahbab rahimakumullah, kemudian kami mengundang ikhwan sekalian untuk menghadiri jalsa bulanan. Jalsa bulanan majlis Dalil Khairat dengan pembacaan qasidah burdah yang insyaallah untuk kali ini akan dihadiri oleh guru-guru kita, minhum di antara Habib Hamid Nagib bin Muhammad bin Syubham Salim Ustaz Nagib, Abu Nagib. Insyaallah beliau akan menghadiri hall dan juga akan menghadiri acara kita bulanan yang dilaksanakan oleh para alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi, Senin malam Selasa ba'dal isya, bertempat di Kampung Sungai Bayas di tempat rumah Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, di rumah Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Bin Hamid di Sungai Bayas, di rumah yang dulu kebakaran sudah dibangun, rumah Abdullah bin Idrus bin Syahab ba'dal isya. Undangan untuk umum tolong saling sampai insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah kita bisa mengisi sisa daripada bulan Dzulhijjah atau sisa daripada tahun 1445 Hijriah ini dengan ketaatan dan kebaikan dan nasihat untuk diri kami dan kita semua. Mari kita bermuhasabah, kita evaluasi dengan apa yang sudah kita capai dari kebaikan, dan yang terpenting jangan cuma kita disibukkan dengan menghitung kebaikan, kelalaian dan dosa yang kita lakukan pun banyak. Insyaallah kita ingat
dan tidak akan pernah kita ulangi pada tahun yang akan datang. Kita buka lembaran dengan segala kebaikan. Yang belum istiqomah dalam ketaatan, jadikanlah momen awal tahun Hijriah adalah momen kita untuk memulai kembali segala kebaikan-kebaikan dan istiqomah. Untuk memulai untuk istiqomah, tapi memulai untuk melatih diri dari hari-hari ini kita sudah mulai. Yang belum dawam, belum istiqomah dengan sholat duha, dengan sholat witir, qabliyah, ba'diyah, sholat berjamaah atau tilawatul Quran dan lain-lain, dari hari ini kita mulai untuk melatih diri kita, dan kita start bertahan istiqomah dari awal Muharram. Bukan awal Muharram itu baru nak mulai segala lebih baik, tidak baca mampu gitu ya. Kita apalagi kalau kita belum orang yang terbiasa dalam kebaikan tersebut. Jadi kalau kita sudah terbiasa, mungkin kita jadikan yang kita kunci dari tanggal 1 Muharram malam, kita tidak akan meninggalkan segala kebaikan yang selama ini sudah kita lakukan. Bahkan insya Allah kita tambah nilai baik kualitas ataupun kuantitas. Dan yang tidak kalah penting ikhwan, mulai hari ini yuk kita belajar meninggalkan apa yang dimakruhkan Allah, apalagi na'udzubillah yang diharamkan Allah. Begitu masuk satu Muharram kita kunci, tidak bakal lagi kita sentuh, tidak bakal lagi kita toleh. Tapi kalau nanti hari masih ngabisi barang sisa lama ya, tahun baru kayak berhenti tidak baca, itu bakal nyambung lagi, berhenti paling 1, 2, 3 hari ya, nanti lanjut lagi dengan kebukaan tersebut. Jadi kita harus butuh waktu mutadarrij, bertahap. Apalagi meninggalkan sesuatu yang buruk yang sudah menjadi kebiasaan, itu tidak gampang. Tidak gampang. Kalau kebaikan begitu cepat lepas, tapi keburukan kalau sudah nyandu jiwa, sudah ketagihan, apapun bentuk keburukan itu sulit untuk begitu langsung dilepas, itu sulit. Butuh masa, butuh waktu. Walaupun sekarang tinggal 11 atau 10 hari, insya Allah kalau kita sungguh-sungguh kita akan mampu insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana wa annana asrafna ala nadhirna fatub alayna tawbah taghfir li kulli awbah wa sullana a'dha'i wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mawlidina wal ahli wal ihwani wa sa'iril khilani wa kullu di mahabba aw diratin aw sohbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli a'dha bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد كرسي الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي فاتح بالبدء رسول الله حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم توبة الله ورسول الله وتوسل نغفر ذنوبنا ونستغفرنا ونشكرنا ونعوذ بحاجة الدنيا والآخرة الله دون ذنوبنا وزكي أنفسنا وحسن أخلاقنا جاءنا ويلدكم من الذي يستمعون القول فيرسلنا الله عن المسلمين البلاء والوباء والمرض والسقم والعلم الشفاء من كل داء اللهم صل خصوصا لاخينا عبد الله لطفي بن المجاهدين وكل من اوصانا بالشفاء من اخوان صبار احبابنا الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يولد سبعون لا عالم نبي صالح جاربة الكتاب بشار الامر والشر الى حضرة النبي فاتحة نستعين بالصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. علينا إنك أنت التواب اللهم بها سبحان ربنا وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.